बीतल दादाजी विराजे। लाला भीतर दादाजी विराजे। उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाले। उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल शक्ति भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सूख है। कुर्बानी कुरान है, आतंकवादी सूख है। हम सभी एक हैं, सबका आजादी पाना है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जब कल्याणी भाव है, शुद्ध आत्मा लक्ष्य है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंद ध्येय सच्चिदानंद व्यक्त है। मोक्षानंदन देव है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं, बोले वाले दादा है। प्राणों से भी प्यारे है, बोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। चरणों में सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम वंदन मुक्त होते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी है, मुक्ति सुख देते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, स्लो टच का सोना है। शॉर्ट एंड स्वीट, सौ टच का सोना है। दो अक्षर का नाम है, डी डी दादा है। दो अक्षर का नाम है, दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। उठारी कल शोक में बैरल चेकबुक लाए हैं। योग में बैरल चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारी। हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे। दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे। तार हमारे। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનજી, તમારે વિડીયો 90 ડિગ્રી ટર્ન કરવાનો છે. ઓકે 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 ઓકે. અને અનમ્યુટ કરો.
ओके, त्रिमंत्र बुलाइए महाशय जी। हाँ हाँ। नमो वीतरागाय, नमो नमो वीतरागाय, वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो नमो अरिहंताणं, अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो सिद्धाणं, सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो नमो आयर्याणं, आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो वत्सायाणं, प्राणं, नमो लोये सौः शाहुणं, नमो लोये सव साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच पंचनमुक्तारो, शौवपावपणासणो, सव पावपनासनो, मङ्गलाणं च सौवेसीं, मङ्गलानं च सौवेसिं, परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा। हाँ जी सच्चिदानंद। ये दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतर आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे दी सच्चिदानंद। मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा। भगवान, मैं आपके बच्चे हम हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी फिर भी है है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे 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 अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया सेपरेशन। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રીયા રિલેટિવ છે। કેમ ગુમ થઈ ગયું? સંભળાતું તું છેલ્લું પિતાક્ષી બા? ઓકે, પિતાક્ષી બા। हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, હિતાક્ષીબા જુદા છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હિતાક્ષીબા રિલેટિવ છે।
हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો હે દક્ષિબા ટેમ્પરરી જય સच्चिदानंद। जय सच्चे, वेरी गुड। तो किसी को याद है कि लास्ट थर्सडे क्या होमवर्क था हुआ वो न्याय में? मोनिका, साक्षीबा, अक्ष, जो तो आप स्कूल में कैसे जाते हैं? क्लास होता है तो कल क्या पढ़ाया था याद रहता है कि नहीं रहता है? साक्षीबा, हम्म, ओके, याद ओके। तो न्याय वो बन्यू थे न्याय दान, वो हिंदी में क्या बोलते हैं मोनिका? बन्यू क्या थे कह रहे न्याय, हैं? बन्यू थे न्याय हिंदी में क्या बोलते हैं? युते न्याय, हुआ सो न्याय, हम्म, हुआ सो दक्ष, न्याय। दक्ष, बन्यू थे न्याय हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या दादा? बन्यू थे न्याय जो हिंदी में क्या बोलता है? ये गुजराती है। मोनिका याद नहीं है? वही हुआ बोलते हैं। सो न्याय। ओके, मोनिका ने अच्छा किया। ओके ओके ओके, चलो। तो अभी आ, आपको पापा मम्मा आपको न्याय करते हैं कि अन्याय कर देगा आपके साथ? न्याय करते हैं। है? नहीं करते, न्याय करते हैं। न्याय करते। न्याय करते हैं, सब बोल रहे हैं न्याय करते हैं। तो झगड़ा क्यों होता है? पापा मम्मी ना बोलते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो तो नहीं करूंगा। पापा हमको ये मांगता है, पापा आज नहीं मिलेगा। वो न्याय होता है? नहीं, ऐसा कभी किया नहीं है। नहीं किधर आप मम्मी को तो ना बोलते हैं? मम्मी बोलते काम करो तो बोले अभी नहीं करूंगा। अभी ऐसा नहीं बोलती, अभी कर लेती हूँ। ओह वेरी गुड, वो चेंज हो गया पहले आपने। बोल सकती हूँ, अभी नहीं करती हूँ। वेरी गुड। श्रेया, नहीं, मैं करती हूँ अभी काम। करती हो तो पापा मम्मा न्याय नहीं करते हैं। दक्ष, हाँ दादा, मम्मी के साथ हेल्प करता हूँ। हेल्प की बात नहीं है। जब मम्मी ना बोलती है ये मत करो और ये करो, आप नहीं करते, वो न्याय है कि अन्याय है? दादा, वो मम्मी के ऊपर अन्याय है, और क्योंकि आपकी मम्मी तरफ, और आपका व्यू पॉइंट अ, अन्याय ये है, तो ही झगड़ा होता है। हाँ, है दादा, मम्मी मोनिका? से नहीं होता। जो मम्मी बोलती है वो काम कर लेता हूँ मैं। ऑल द टाइम 100%? दादा, पर आर्ग्यूमेंट होते हैं। हाँ तो आर्ग्यूमेंट क्यों? ओ, मम्मी न्याय करती है और आपको अन्याय बोलते हैं। मोनिका, व्हाट डू यू थिंक? दादा मम्मी जो करती है वो न्याय है, जोर पर से जब वो बोलो। कहती है, जो काम वो कहती है, तब मुझे अचानक से ना आ जाता है। हाँ अचानक से तब नहीं, आर्ग्यूमेंट। आपको बिलीफ है कि मैं मोनिका हूं तो मेरे को क्यों मम्मी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मेरे को अन्याय क्यों करती है मम्मी? तो आपको अभी याद रखना मांगता है कि नहीं नहीं, अभी भाई दादा अभी बात तो करो कि हाँ हाँ मम्मी बोलिए। को पापा को आर्ग्यूमेंट अन्याय क्यों लगता है और आर्ग्यूमेंट क्यों होता है? हम्म। तो कभी कभी क्या होता है कि मम्मी पापा कुछ भी काम बताते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई मुझे क्यों काम बताते हैं, मेरे तो पढ़ाई करना है। और और काम क्यों बताते हैं? तो मम्मी को चीज चाहिए तो भी मम्मी मना करते, पापा मना करते। तो पापा मम्मी क्यों मुझे चीज लाने के लिए, फ्रेंड के साथ घूमना है, कुछ भी बाहर जाना है, कपड़ा लाना है, शूज लाना है,
तो मम्मी पापा कभी कभी आपकी मनपसंद की चीज के लिए मना करते, तो आप नाराज हो जाते हैं ना। तो वो टाइम पे समझना क्या है, मम्मी पापा जो भी कुछ मना करते हैं, ऑब्स्टेकल करते हैं, अपने हित के लिए करते हैं, यानी कि अपने संस्कार के लिए करते हैं, हमारी प्रगति के लिए। भाई हमारा मन ऐसा ना हो जावे कि भाई चलो कोई सहेली के साथ, फ्रेंड के साथ घूमना और कुछ भी बाहर जाना बिना पूछे, तो ऐसा अपना मनमानी न होए। इसलिए जो भी कुछ मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, टकोर करते हैं, तो हमें ऐसा समझना कि मेरे हित के लिए करते हैं, मेरे जो मैं मेरे सत्संग के लिए, कुसंग में न जाओ। यानी कि मेरी दूसरी जो वीकनेस है, मेरी सब नबड़ाई ये है, जो भी अपनी मनमानी करने की, इच्छा मुजब करने की, तो वो लोग अपने खुद के संस्कार के लिए करते हैं। हुआ सो न्याय क्या है कि भाई मम्मी पापा जो भी कुछ करते हैं वो न्याय स्वरूप है, वो अन्याय स्वरूप नहीं है। क्योंकि उन क्यों न्याय है? क्योंकि उनकी इच्छा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई करे, अच्छी तरह से संस्कार प्राप्त करे, अच्छा खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने, और अच्छी जो भी है एक सत्संग के लिए भी कुछ प्रगति करे, और माँ बाप की सेवा और संस्कार के लिए मम्मी पापा जो भी करते हैं वो न्याय ही समझो। अगर ऐसा आपको लगे कि वो गलत है, मम्मी पापा मुझे डांटते, मेरी मनमानी नहीं करते, मेरी इच्छा मुझे वो कुछ भी लाने नहीं देते, कुछ भी करते, तो हमेरा अंदर से तो ऐसा होना चाहिए, वी आर रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, दे आर करेक्ट। क्योंकि दादा भगवान ने क्या बताया कि मम्मी पापा अगर डांटते हैं बच्चे को, तो कुछ टपली भी लगाते, यानी कि थोड़ा डांट के पनिशमेंट, अंगूठा पकड़ाते, टपली लगाते, कुछ कुछ भी पनिशमेंट करते, वो अच्छे के लिए करते कि बुरे के लिए करते? क्या लगता है अच्छे के आपको, लिए। हिताक्षी बात? हाँ। अच्छे। तो वहाँ, हाँ, हमें लगता है कि दूसरी सिस्टर और भाई को ज्यादा कुछ लाते हैं, इनका केयर करते हैं, उनका ज्यादा प्रेम रखते हैं, हमारे से कम रखते हैं। ऐसा भी अपने होता है ना, कभी कभी दो बहन हो, दो भाई है, नहीं आपको तो अलग बात है, पर कॉमन बात ऐसी होती है। म- तो वो जो भी कुछ अपने के साथ जो भी ये हुआ सो न्याय तो सबके लिए वापरना है। मम्मी पापा तो बराबर है, और कुछ आपकी सहेली भी बोल गई, डांट गई, कि कुछ भी हुआ, किताब नहीं दी सहेली ने, Attached Hotel तो भी, Chicago. Attached हाँ, Hotel Chicago. हुआ सो नहीं आई वो रखने का, वो टाइम पे, बराबर हिताक्षी बात। हाँ। अब हाँ, वो कुछ पूछना है इसके बारे में? रजनी दादा का फोन आया ना अभी, तो जरा एंगेज है वो, आपको वो बारे में कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं। क्लियर है ना? वो न्याय ढूंढते नहीं है ना आप? हम्म, न्याय ढूंढते नहीं है, मैं सच्ची हूँ, वो गलत है, नहीं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। करना नहीं पड़ा है जो, अभी तक। हाँ, ऐसा क्या? करना नहीं पड़ा है। ऐसा करना नहीं पड़ा है ना? ना मन में तो आता है ना, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। कुछ भी कुछ अपने साथ होता है ना, संजोग आता है ना, अनफेवरेबल, हाँ, ये नहीं आते आता है? बहुत बहुत आते हाँ, हैं। बहुत आते। क्या बात है, एग्जाम्पल तो दो थोड़ा, कौन सा संजोग है ऐसा बहुत मतलब इतने सारे भी अनफेवरेबल? नहीं। हाँ, मीडियम। हाँ, एग्जाम्पल। जैसे स्कूल में कोई फ्रेंड के साथ बात करने जाए और वो बात करने से मना करते हैं, कौन या मना फिर करता? हम मम्मी, एब्सेंट पापा? हो, नहीं फ्रेंडली बात करने को मना करते अच्छा, कि अभी फ्रेंड नहीं बात। लोग मना करते,
अच्छा, तो या फिर बाद में बात करना चाहते तो बोलते थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, हम्म। फिर बात ही नहीं करते कोई। हाँ, तो वो टाइम पे क्या रहता है आपको ज्ञान? हुआ सो न्याय रहता है? ऐसे तब नहीं रहते, फिर याद आता है याद रहता है बाद में? के बाद। हाँ, तो कुछ दिक्कत नहीं, बाद में भी आता है ना। जो भी अपने साथ जो भी संजोग ऑब्स्टेकल आता है, अनफेवरेबल आता है, अपनी मनमानी नहीं होती है फ्रेंड सर्कल में, कि अपने फैमिली में, के नेबर में, जो भी, वह एग्जाम्पल फॉर टीचर ऑल्सो, पढ़ते ना, पढ़ाई करते टीचर, पढ़ाई करते अपने टीचर सुनते नहीं है, यानी कि हमको कुछ प्रश्न पूछना है तो जवाब अच्छा नहीं आता है, कुछ भी अनफेवरेबल संजोग, वो सभी हुआ सो न्याय, ऐसा रखने का बराबर है। दक्ष, कुछ हाँ। पूछना है? हाँ, बोल। नहीं दादा। जय सच्चे बोल। दादा कुछ नहीं पूछना। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आपको रहता है हुआ सो न्याय? हाँ समझ दादा। में आता है थोड़ा? हाँ। दक्ष, हाँ दादा मम्मी समझ पापा में आता है कि वहाँ क्या पे समझ में आता? हाँ, कि कभी क्या आता कभार है? जैसे मम्मी शॉप पे रहती है और मुझे कोई चीज पूछना रहती है तो मम्मी नहीं बताती। પછી क्या होता है उस बाद में? तो मम्मी बोलती है थोड़ी देर से कर दूंगी। तो जब हम्म। थोड़े से जल्दी हो जाता है, पर मुझे ये फिर बाद में समझता हूँ कि हुआ सो होने आए। हाँ, मम्मी को काम आ जाता है ना, तो इसलिए बोलते बेटा मैं बाद में समझाऊंगी, मेरे को, मैं बिजी हूँ, आपका मैं अभी बाद में जवाब देती हूँ। तो हाँ। आपको मन में कुछ नेगेटिव होता है तब? नहीं पहले होता था पर अब नहीं होता। नहीं होता है ना? पहले होता था। नहीं। हाँ। पहले कि मम्मी को नहीं दे रही है ऐसा। नेगेटिव मम्मी पापा के लिए होता था पहले? मम्मी के लिए होता था कि अभी हाँ, मम्मी क्या क्यों नहीं होता है? बता। एग्जाम्पल देने तो, क्या कभी होता था कभार पहले पास्ट में? शॉप पे रहती है और कभी कोई कस्टमर रहता है तो मुझे क्यों हम्म। कोई क्वेश्चन करता है तो मैं बोलता हूँ कि मम्मी मैं ये सर्च कर या बता दो। तो फिर मम्मी बोलती है कि बाद में बता दूंगी। पर हम्म। आ, पर पहले मैं बोलता था कि मम्मी अभी बताओ अभी बताओ। तो फिर मम्मी बाद में आके बाद में बताती थी। और अब मैं ऐसा हम्म। नहीं करती। हम्म। दीदी अभी ऐसा नहीं करती मम्मी अभी? अब मम्मी मम्मी बोल देती कि बाद में बताऊंगा पर उससे में थोड़े से आर्ग्यूमेंट होते थे। पर अब वो नहीं होता। हाँ, अभी आर्गुमेंट नहीं होता है आपको? हाँ, हाँ। तो अभी क्या होता है, कैसे टैकल करते हैं आप? मम्मी बोले बाद में बताऊं, तो मैं बाद में बताऊंगी, कर तो आप लूंगा। में अंदर क्या रहता है अंदर? मम्मी ने किया बराबर है या हाँ। मम्मी गलत है? मम्मी जो करती है वो सही है क्योंकि हाँ, उससे मम्मी के और पास कोई था इसलिए मम्मी नहीं बता पा रही है। हाँ, वो संजोग नहीं है, मम्मी शॉप में बैठी है, कस्टमर आता है, इसलिए आपकी बात मम्मी तो प्रेम से सुनती है, मगर संजोग मम्मी को काम इतना शॉप में रहता है, तो अभी वो संजोग ऐसा है, आपका सुनती तो है मगर पूरा काम नहीं होता है आपका, बराबर ने? हाँ। हाँ, और फ्रेंड के साथ ऐसा होता है? नहीं फ्रेंड शेयर तो होता ही नहीं है। फ्रेंड, आपका फ्रेंड कुछ आपको गलत बोले कि दक्ष तू अच्छा नहीं है, ते मेरा बिगाड़ा सब काम, ऐसा कुछ होता है ना आपको? नहीं। कुछ भी नहीं होता है भाई के साथ, नेबर के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी नहीं। चाचा है थे, जो भी संबंध, सगे संबंध, किसी के साथ नेगेटिव खड़ा नहीं होता है आपको? नहीं। तो बहुत अच्छा है। तो हुआ सो न्याय कब वापरते आप? हम्म, कहाँ कहाँ वापरते? हम्म, समझ में तो आया ना हुआ सो न्याय, कि नहीं आया? हाँ दादा समझ में तो आया। क्या लगता है, देख ये आया 25 नवंबर,
न्याय खोजने जाएंगे तो विकल्प बढ़ते जाएंगे, और जो हुआ सो न्याय कहेंगे तो निर्विकल्प होगे। समझ में आया? वो मन में जो विचार आते हैं ना नेगेटिव, वो विकल्प बोलते हैं। और मन में ये हुआ सो न्याय समझेगे, जो भी अपने साथ जो भी कुछ होता है वो न्याय स्वरूप है। तो हम वो विकल्प निकल जाएंगे, उसने ऐसा क्यों बोला, वो मेरे अगेंस्ट क्यों वो होते, वो मेरा क्यों सुनते नहीं है, वो विकल्प खड़ा नहीं रहेगा। और निर्विकल्प यानी कि सभी जो अंदर मन में उठता है, न्याय ढूंढते हैं हम, किसी को हम गलत समझते हैं, किसी का दोष देखते हैं, वो सब बंद हो जाता है, उसको निर्विकल्प बोलते हैं। समझ में आया ये सूत्र? हाँ दादा। हाँ बोल, पढ़ तो खरा, तू पढ़ तो सही ये सूत्र। पढ़ने आता है ना हिंदी? पढ़। न्याय न्याय। खोज हाँ, न्याय हाँ बोल। खोजने जाएंगे तो विकल्प हम्म। ब, हम्म। बदले जाएंगे, बढ़ते 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 जाएंगे। जाए- बढ़ते हाँ। जाएंगे, हम्म। और जो हुआ हम्म। हम्म। सो न्याय अ, हम्म। कहेंगे। कहेंगे तो न्याय होगा, निर्विकल्प होगे, निर्विकल्प होगे। विकल्प होगा। होगे। वो जो हुआ सो न्याय लिखा है नीचे। न्याय। हाँ। हम्म। कितना अच्छा लिखा है देखो। आज हम्म। 25 नवंबर का सूत्र ऐसा निकला आज। वो ताजवाल। या वो। हाँ। बराबर। हाँ और दादा। और कुछ? मनिका आपको गीताक्षी किधर का? मनिका आपको किधर प्रॉब्लम होता है? मुझे मेरी बहनों के साथ होता है। क्या होता है बोलो? आ, कभी करिश्मा के साथ ज्यादा होता है कि मैं कुछ कहने जाती हूँ या कुछ समझाने जाती हूँ, जो उसकी गलती होती है वो खुद ही पूछती है कि मेरी क्या गलती है। मैं समझाती हूँ और फिर वो वापस आकर कहती है क्या गलती है। फिर समझाती हूँ, वापस आकर कहती है क्या गलती है। तो वो रिपीट 5 बार होता है। तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं गुस्सा होती हूँ, और वो वापस मुझ पे चिल्लाती है। और वो कभी कभी जब भी मैं खाना बनाना ट्राई करती हूँ, न्यू थिंग्स या कुछ करना चाहती हूँ, तो बीच में आकर टोकती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो वहां पर मैं इरिटेट होती हूँ और वहां पर चिल्ला देती हूँ, फिर भी वो चुप नहीं होती है। फिर भी वो वापस आती है और करती रहती। तब मुझे रहा नहीं जाता और मैं डांटने लग जाती हूँ, और मेरा अंदर का भाव पूरा बिगड़ जाता है, और जो काम करना चाहती हूँ वो सही ढंग से भी नहीं होता। प्रशांत जी। हाँ सुना। तो क्या है कि करिश्मा के साथ आपको जो जो कुछ होता है नेगेटिवनेस, ये करिश्मा मेरा सुनती नहीं है, मेरा कहना मानती नहीं है, और मैं बताता हूँ उसकी गलती है तो ऐसा ही बोलती है मेरी गलती नहीं है। तो सबको ऐसा ही लगता है कि मेरी गलती नहीं है, ये संजोग आधीन कुछ मेरे से हुआ। ग्लास भी टूट गया तो मैं क्या करूं? फॉर एग्जाम्पल, कांच का ग्लास पानी पीते तो हाथ में से छटक गया, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे ने, जिसके हाथ से छटक गया है ग्लास उसकी गलती है। मगर जिससे हाथ से ग्लास छटक गया तो क्या बताएंगे, ये तो मेरी गलती नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं किया, ये मेरे हाथ से छूट गया, तो मैं क्या करूं? तो अपने किसी को ऐसा बोल नहीं सकते, भाई तू रॉन्ग है, तेरी गलती है। गलती देखना है तो दादा भगवान ने क्या बोला, तो अपने खुद की देखो, और आप उसकी गलती देखेंगे, और बोलेंगे तेरी गलती है, तेरी गलती है, तो हम वो नहीं मानेगी, हम गुस्सा, हम इरिटेशन हमें होता है, हमें अंदर विकल्प खड़ा रहता है, हमें अंदर नेगेटिव खड़ा रहता है कि मेरी क्यों मानती नहीं है, मैं सच हूं और वो रॉन्ग है, उसकी गलती है। इसलिए दादा भगवान ने बताया, इस अपनी भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, सहेली है,
तो कभी भी उसकी गलती नहीं निकालने का, ऐसा बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं लगता है मेरी बुद्धि से, मगर मे बी आई एम रॉन्ग, मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? ऐसा आपको करिश्मा से बात करने की, ऐसा नहीं है नहीं करने की, मगर यू यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर कमिटिंग मिस्टेक, ऐसा उसको चिल्ला के उसको आप खुद चिढ़ जाएंगे। तो इस तरह से दादा भगवान ने क्या बताया कि हम बता सकते हैं, मगर ऐसी तरह से किस तरह से उसके साथ बात करने की, वो दादा भगवान की जो सत्संग की बात है, इस तरह से मुझे लगता है ऐसा, मैं आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकती हूँ, इस तरह से बता सकते। मगर जब हम चिढ़ जाते, तो दादा भगवान क्या बोलते, हम गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाते हैं, मन बिगड़ता है, तो गलती सामने वाले की नहीं, हमेरी है खुद। इसलिए हमको भोगवटा आता है, हमारा अंदर शांत परिणाम अशांत परिणाम होता है, हमको अंदर चुन चुन होता है, हमारी शांति चली जाती है, हम चिड़ चिड़ जाने की। इसलिए जहां जहां हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है, वी आर कमिटिंग मिस्टेक। सामने वाले की भूल नहीं, हम खुद की भूल है। जो आप चिढ़ नहीं गए, गुस्सा नहीं किया, और ज्ञान को हुआ सो न्याय, और जो भी कुछ करिश्मा करती है वो हुआ सो न्याय, तो आपको चिड़चिड़ापन निकल जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा, और आपका अंदर का अशांत परिणाम खड़ा नहीं होगा। बराबर है। हाँ। हाँ। वो जरा प्रैक्टिस करने का है वो मणिका, तो आ जाएगा, राइट महेश दादा? हाँ, प्रैक्टिस करना क्या, कि दादा भगवान ने क्या बताया कि हम खुद चिढ़ गया, हम चिढ़ गए, दैट इज कमिटिंग, आई मेरे मिस्टेक हो गई। कभी भी अंदर चिढ़ नहीं जाने का, गुस्सा नहीं करने का, हो गया तो प्रतिक्रमण करने का, और अंदर जागृति रखने की कि करिश्मा ही ऑलवेज इज सीज राइट, आई एम रॉन्ग। दादा भगवान ने कितने भी आप सच है, सच्चे है, सही है, मगर अपने जात को कभी ऐसा नहीं मानने का मैं सही हूँ, और सामने वाला कितने भी रॉन्ग है, तो भी दादा भगवान ने बताया वो अपने सही है उनके हिसाब से। ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, फैक्ट इज डिफरेंट, ऐसा दादा भगवान का सेंटेंस है। दे आर करेक्ट, देर आर देयर व्यू पॉइंट। किसी को दादा भगवान ने चोर को भी गलत नहीं किया, चोर चोरी करने वाला भी उसका उदय कर्म, कर्म के हिसाब से वो चोर बना, उसको उसमें क्या गलती है उसकी। तो इस तरह से साइंस है पीछे कि ये जगत में कोई भी दोषी तो नहीं है, कोई भी चोर नहीं है, कोई भी कर्ता नहीं है, ये संजोगाधीन मानव भमरड़ो, संजोग उसको ऐसे कर्म का हिसाब से वो चोर बनता है, वो उस चीटिंग वाला बनता है, उनका जो भी व्यवहार है, उसके प्रकृति का व्यवहार वो लेके आए हैं। मगर हम हमारा प्रकृति का व्यवहार देखना है, कहाँ कहाँ हम इमोशनल होते हैं, कहाँ कहाँ गलती होती है, वो खुद का व्यवहार देखना है। तो ये सामने वाला तो अपना थर्मोमीटर है, हम कैसे है, हमारी प्रकृति कितनी इमोशनल है, कितनी झूठ है, कितनी चीटिंग वाली है, कितनी कपट वाली है, स्वार्थ वाली है, लालच वाली है। तो सामने वाला अपना थर्मोमीटर है। जैसे थर्मोमीटर ताव बताता है ना, 104 डिग्री, 102 डिग्री, 101 डिग्री। तो इस तरह से जहां भी हम चिड़चिड़ियापन होता है, गुस्सा होता है, मेरी गलती है, दादा भगवान ने तो ऐसा बताया। हम क्यों हिल जाते? क्योंकि हमें अंदर लालच है। कौन सी लालच? वी आर करेक्ट, वी आर, सामने वाला रॉन्ग है और मैं सही हूँ, मुझे बहुत आवड़त है, होशियारी है, सामने वाला वो होशियार नहीं है, वो गलत है। ऐसा हम, मेरी बिलीफ काम करती है। तो दादा भगवान की बिलीफ, यानी कि दादा भगवान का ज्ञान हम ऐसे अप्लाई करेंगे कि आप पूरा जगत निर्दोष है, और गलती वाले कौन है? हमारा मन वचन काया, हम खुद गलती वाले हैं। वो ऐसे दादा तो बार बार बोलते, बिग जीरो और बिग चौकड़ी खुद की प्रकृति के लिए।
कभी भी मानना नहीं हम सही है। अगर सही होते तो मोक्ष चले जाते ने। सही है तो किसी को दुख नहीं होता है, सही है तो किसी का दोष नहीं दिखता, सही है तो हम चिड़िया पर नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। बहुत थर्मोमीटर है। इसलिए देख लेना अपना खुद का हम कैसे है। बराबर है? बराबर। मोनिका, मोनिका ये हाँ, पढ़ो, देखो आप, ये क्या, ये पढ़ो। पढ़ो क्या कहा? आप पढ़ो। पढ़ने का सूत्र, न्याय खोजने के जाएंगे। मोनिका 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 पढ़ो। आ, न्याय खोजने को जाएंगे तो विकल्प आ, विकल्प बोले बढ़ते जाएंगे बस और ओए बस उतना तो आप अभी मालूम पड़ा। आप हाँ, महेश दादा ने क्या बोला हाँ है, हम्म, बोला ने, तो आप एवरी टाइम करिश्मा से न्याय ढूंढेगा तो क्या होगा, विकल्प ही विकल्प होगा ये। बढ़ते जाएंगे। महेश दादा ने क्या बोला, ये नहीं करती वो नहीं करती, प्रॉब्लम तो आपका खुद का ही है। और अभी हाँ, एक दूसरा एक काम करा, अभी से आप किसी को भी बोलने का, अभी उसको करिश्मा दीदी बोलो अभी। ओके। हम्म, हाँ, करिश्मा तो दीदी कहेવાનું। हाँ, अभी है, उसका नाम करिश्मा दीदी बोल दो, तो देखो क्या फर्क होने वाला। एनीवे, ये जो महेश दादा ने बहुत दादी अच्छा किया, महेश दादा ने बहुत अच्छा बताया कि आप न्याय खोजेंगे ना, तो आपको ही दुख होगा, आपको ही ये हम्म, विकल्प बढ़ेगा, और मोर एंड मोर हेट करेगा करिश्मा। हम्म, राइट। तो ये उसका बहुत अच्छा महेश दादा ने बताया, क्योंकि हम्म, कि अपना ही खुद है, वो तो दीदी है, बड़ी दीदी है। ओके। हाँ, तो हाँ अभी दादा। या जरा ये सारा एक्सपेरिमेंट करो, और खुशी को भी बोलना कि आज से हम उसको अ, करिश्मा दीदी बोलेंगे। हाँ, ओके। तो देखो क्या फर्क होता है। और जो महेश दादा ने बताया ना, वो जरा एक्सपेरिमेंट करने का, कि ये हाँ, मेरा ही है प्रॉब्लम, करिश्मा का नहीं है। बराबर ने महेश हाँ, जी। हाँ बराबर। ओके। तो कल ये हाँ एक्सपेरिमेंट करो। दादा। तो कल पापा मम्मी फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो देखो क्या होता है। ओके। हम्म, सब होता है और न्याय होता है, सब होता है न्याय होता है, दैट इज एंड इट्स माय प्रॉब्लम, इट्स माय प्रॉब्लम, तो हो जाएगा। हाँ, बराबर। बस। हाँ बराबर। ओके। ओके। चलो, जय सच्चिदानंद। और जय जय कल सच्चिदानंद। ऑपरेशन, श्रेया ने तो रिपोर्ट नहीं दिया। श्रेया, आपको किधर प्रॉब्लम होता है कल बताना अभी। अभी हाँ, कल गुल्ली गुल्ली मत मारना। नहीं, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, કાલે તમારા બેન મળ્યા આણંદમાં? પછી એમ આણંદમાં ગયેલા ને તમારા સિસ્ટર આણંદ આવેલા સત્સંગમાં ચિત્રાંગનામાં, એમ આવે કે રજનીભાઈ ના બેન. એ કે છે નથી તમા- આવતું, નવે નથી આવતું એવું કે છે હવે. હે? કોઈની સાથે આવ્યા હશે. હા આવેલા આવેલા. હા, મનસુખભાઈ આવેલા. મનસુખભાઈ નતા આયા. સિસ્ટર જોડે કોઈ બેન હા જે રહે છે ને આણંદમાં, હા એ બેન હા. જે રસોઈ બનાવે છે, એમના જે કરે છે હેલ્પ, એ એટલે મનસુખભાઈ નતા આયા. તમારા સિસ્ટર એકલા. તમે ઓકે. પૂછ્યું કઈ રહો છો? ત્યાં આણંદ રહું હા છું એવું કહ્યું. હા, તો પૂર્ણિમા બેન હતા તો ને, પૂર્ણિમા ત્યાં. હા, અક્ષયના મમ્મી હતા. અચ્છા ઓળખાણ અચ્છા કરાઈ. અચ્છા. ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ. હા વાત કારણ કે થઈ, જોડે તલાવ હતા. છે ને, તલાવ છે ને હા ત્યાં જ રહે છે. હા હા. એટલે એમને કોઈ કહ્યું હશે એટલે આયા સત્સંગમાં. ના, હું કહેતો હોઉં છું, પણ એ હા કે હા મને આ સગવડ મળે, કોઈ લઈ જાય. હા. બેન તો હતા, એ રસોઈ બેન વાળા બેન સાથે. હતા જોડે. તો બહુ સરસ, વેરી એમને ગુડ. મજા આવી.
યા મજા આવી. ફોન કરજો, તમે વાત કરજો. તમે કઈ ને એને ઓળખી ગયા? નહીં, એમને મેં કહ્યું તમે કોણ? હા. કે અમે મનસુખભાઈ ના રજનીભાઈ ના બેન થઈએ. એટલે પૂર્ણિમાએ કહ્યું તમારું મોઢું મળતું આવે છે, રજનીભાઈ જેવું મોઢું મળતું આવે છે, તમારા જેવું મોઢું આવે છે ને. એટલે પૂર્ણિમા, હા, અમે પૂછે નવા હોય તો અમે પૂછે તમે કોણ, કેવી રીતે આયા. ના ના, બહુ સારું. હા, એટલે પૂછ્યું બધું. ત્યાંના તો સત્સંગ, એમને ખબર છે કે મારા બેન છે, હા અમારા હા બેન. હા, એટલે સત્સંગ પત્યા પછી અમે ઓળખાણ નીકળી. ઓકે ઓકે. હા, એવું થયું. નહીં તો એમની જોડે સત્સંગ કરત નહીં તો. ના ના, ગૌરાંગાનંદ જોડે હતા. હા, નહીં બરાબર. વેરી ગુડ. એ ગૌરાંગ, કરવા જેવું છે. હા, ગૌરાંગભાઈ જોડે હતા. અમે પણ 10-12 મહાત્મા ગયેલા કાલે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આવે તો એમને ફોન કરીને કહેવાનું રાઈડ જોઈતી હોય તો રાઈડ આપી દેવાની. અચ્છા અચ્છા, ચોક્કસ ચોક્કસ. કઈ પૂર્ણિમાબેન તમારી સાથે હોય ને તો હા હા હા, તો એમ રાઈડ આપી હા, દેવાની. બરાબર બરાબર, કરીશું એ તો. પેલું યાદ હા, રાખજો ચોક્કસ તમે. ચોક્કસ ચોક્કસ. વેરી ગુડ. ચાલો હવે આપણે પદ સાંભળીએ. હા. ઓકે પાયલબેન. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, મારો વિડીયો ઓન થઈ શકશે? અહીંયાથી થઈ નથી રહ્યો. hold on. થયો? હા હા. મહાવિદે ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી, મહાવિદે ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી, સોનાનું સિંહાસનજી, સોનાનું સિંહાસનજી, રૂપાનું ત્યાં છત્ર વિરાજે, રૂપાનું ત્યાં છત્ર વિરાજે, માણિક દીવા દીપેજી, માણિક દીવા દીપેજી, કાને કુંડલ કંઠે માળા, કાને કુંડલ કંઠે માળા, શિર પે મુગટ સોહેજી, શિર પે મુગટ સોહેજી, નજર નુરાની ત્રિભુવન તિલક, નજર નુરાની ત્રિભુવન તિલક, બાજુ બંદે અબંધજી, બાજુ બંદે અબંધજી, કંચન વરણી કાયામાંથી, કંચન વરણી કાયામાંથી, કરુણામિરસ જરતાજી, કરુણામિરસ જરતાજી, જળ પૂજા દૂધ પ્રક્ષાલનથી, જળ પૂજા દૂધ પ્રક્ષાલનથી, આપણ નિર્બળ બનતાજી, આપણ નિર્બળ બનતાજી, વાયુ શીત વિંઝલણા વિંજે, વાયુ શીત
विंजलना विंजे परिपाखो आकाशेथी परिपाखो आकाशेथी पृथ्वी ऊपर निज मंदिर मन मंदिर पृथ्वी ऊपर निज मन मंदिरे ब्रह्मांडी देरासर जी ब्रह्मांडी देरासर जी केसर चंदन भर्या रे कटोरा केसर चंदन भर्या रे कटोरा कस्तूरी ने बरासे जी कस्तूरी ने बरासे जी पुष्पागर धूप दीपक फल फूल पुष्पागर धूप दीपक फल फूल भाव समपत पूजने जी भाव समर्पित पूजने जी कुमकुम वर्णी गौली विराजे कुमकुम वर्णी गौली विराजे मोतीना अक्षर सारे जी मोतीना अक्षर सारे जी अक्षत चोखा स्वस्तिक हिरती अक्षत चोखा स्वस्तिक हिरती विखरे सौरभ आत्मीय जी विखरे सौरभ आत्मीय जी अग्र पूजाने आत्म उल्लासक अग्र पूजाने आत्म उल्लासक द्रवी भावो उमटे जी द्रवी भावो उमटे जी पद्मासनी श्री सिमंदर स्वामी पद्मासनी श्री सिमंदर स्वामी बोले मधुरी वाणी जी बोले मधुरी वाणी जी 33 कोटि देवो संगे 33 कोटि देवो संगे 64 इंद्रियो वंदित जी 64 इंद्रियो वंदित जी देवो मानव तीर्यंच वृक्षो देवो मानव तीर्यंच वृक्षो शांत सुधारस पीताजी शांत सुधारस पीताजी 4 गतिना सहु आत्माओ 4 गतिना सहु आत्माओ कायम सुख ने झंकताजी कायम सुख ने झंकताजी प्राकृत भावो भूलावी दे प्राकृत भावो भूलावी दे समवसरणी सिद्ध रचना जी समवसरणी सिद्ध रचना जी धर्म परिसर मोक्ष मुकुटमणि धर्म परिसरे मोक्ष मुकुटमणि मंगलिक मोक्ष पमाडे जी मंगलिक मोक्ष पमाडे जी चंद्र सूरज ने तारक गणनी चंद्र सूरज ने तारक गणनी सामूहिक की किरणांगी सामूहिक की किरणांगी
સોનલ રૂપલ મણિ પુષ્પાંગી, સોનલ રૂપલ મણિ પુષ્પાંગી, નિત નૈવેદ્યમ પદ આંગી, નિત નૈવેદ્યમ પદ આંગી, નિત્યાંગી રૂપ સિદ્ધ ભાવાંગી, નિત્યાંગી રૂપ સિદ્ધ ભાવાંગી, અમીવ શાઝર કરુણાંગી, અમીવ શાઝર કરુણાંગી, પહેલી રે પૂજા અમારી સ્વીકારો, પહેલી રે પૂજા અમારી સ્વીકારો, ઉગમતે પ્રભાતેજી, ઉગમતે પ્રભાતેજી, પૂજા કરનારો રિલેટિવ, પૂજા કરનારો રિલેટિવ, તત્વે રિયલ નોખાજી, તત્વે રિયલ નોખાજી, આત્માભિમુખ અરિહંતેશ્વર, આત્માભિમુખ હરિહંતેશ્વર, જોઈ જાણ્યું જણાવેજી, જોઈ જાણ્યું જણાવેજી, પરભાવોથી તદ્દન જુદા, પરભાવોથી તદ્દન જુદા, દેહ ને આત્મા આજેજી, દેહ ને આત્મા આજેજી, પરમ વિનયથી વિનવે સેવક, પરમ વિનયથી વિનવે સેવક, કેવળ જ્ઞાન જ ખોલોજી, કેવળ જ્ઞાન જ ખોલોજી, સન્મુખ અરિહંત વંદન જો, સન્મુખ અરિહંત વંદન જો, કેવળ કેવળ સામેજી, કેવળ કેવળ સામેજી, રમણીય રમણીય મધુરા મધુરા, રમણીય રમણીય મધુરા મધુરા, સ્વામી સ્વામી જળ કેશરી, સ્વામી સ્વામી જળ કેશરી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ કવડાવ્યું. કઈ પૂછવું હોય તો પૂછો, આમાં કઈ પદમાં તમને એવું લાગતું હોય. આજે થોડુંક આમ એટલે મનમાં એવું થયું કે પ્રશ્ન કરું એમ કે આજે તમે થોડુંક સિમંદર સ્વામી પ્રભુ માટેનું એમનું રૂપ ને એમનું થોડુંક વર્ણન આજે કરો એમ, કેમ કે આ પદ સવારે હું આપણે આપણું જે વેબસાઇટ જે છે એ ખોલું, JSS વિતરાગ વિજ્ઞાન.org, અને પછી આ પદ સવારે હું રોજ લગાડું એમ, સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, એટલે પછી આજે જરાક થોડું વર્ણન કરું. સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા આપણા હાજરા હજુર છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. 3 લાખનું આયુષ્ય છે અને 2.5 લાખ પૂરા થયા, 1.25 લાખ બાકી છે, ને દાદા ભગવાનનો તાર એમની સાથે જોઈન્ટ થયેલો છે. કોક અવતારમાં આપણે અહીંયા એમને જન્મ ભરતક્ષેત્રે લીધેલો, એટલે ભરતક્ષેત્ર સાથે એમનું ઋણાનુબંધ છે. દાદા ભગવાનના જમણા ખભાથી સૂક્ષ્મ દેહે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા પાસે જઈ અને બધા પ્રશ્નોના ખુલાસા પણ કે છે દાદા ભગવાન કે છે અમે ત્યાં સૂક્ષ્મ દેહે ત્યાં જઈ પ્રશ્નના ખુલાસા પણ અમને પ્રાપ્ત થતા હતા. એટલે આપણે સિમંદર સ્વામીની કેમ ભક્તિ કરવાની કે આપણે પણ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં 4થા આરાને લાયક થઈશું, એટલે ત્યાં આપણને ભગવાનની પાસે રહેવાનું મળશે.
સિમંદર સ્વામીની ઓળખાણ થશે અને આપણું છેલ્લું પડળ દાદા કે છે સિમંદર સ્વામીના દર્શનથી આપણું છેલ્લું પડળ તૂટશે. એટલે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જવા માટે છેલ્લું પડળ આપણું ત્યાં નિરાવરણ થવાનું છે, આવરણ રહિત થવાનું છે. એટલે સિમંદર સ્વામીના જેટલા જેટલા દેરાસર બંધાશે ને આ ભારતમાં એટલું જગતનું કલ્યાણ થશે કે છે. જેટલી જેટલી ઓળખાણો થશે મૂળ નાયક તરીકે સિમંદર સ્વામી, મૂળ નાયક એટલે મંદિર દેરાસર બાંધે ને એમાં મુખ્ય મહાવીર સ્વામી હોય છે, એવું સિમંદર સ્વામીને પણ આપણે મૂળ નાયક રીતે મૂકે છે. એટલે આ સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા એ આપણા પ્રતિનિધિ કહેવાય, જીવતા કહેવાય, પ્રતિનિધિને જીવતા કહેવાય, એ મૂર્તિ ના કહેવાય. એટલે આપણે એ રીતે દાદા ભગવાન મહેસાણા અમને લઈ જતા હતા તો અમે આંખો મીચીને બેસતા. દાદા જે ખુલ્લી રાખો આંખો અને સિમંદર સ્વામીમાં આંખની આંખ પરવો અને એમને મુખારવીને એમની આંખોમાં જોયા કરો અને ભાવ કરો કે મારે પણ આપના દર્શન પ્રત્યક્ષ થાય, આપનું નિધિ ધ્યાસન. આપણે જીવતા જ આમ કેવું દાદા ભગવાન સાથે અમે કેવા વાતો કરતા હતા, બધું જ્ઞાનની, વ્યવહારની, એમનું દરેક દિનચર્યા અને બધું અમને અત્યારે પણ દાદા ભગવાન પાસે રહેલા. એવું કે સિમંદર સ્વામી પણ જીવતા છે, એમની આંખોમાં આંખ પરવો અને હાલતા ચાલતા કેવા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હાલતા ચાલતા છે કે છે. એટલે આ સિમંદર સ્વામી નું એટલું બધું મહત્વ છે. દાદા ભગવાન કે છે પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી એ બોલતા જ સિમંદર સ્વામી આમ હાજરા હજુર છો ને. પછી તાના દેખાય, મહેસાણાના દેખાય, કામરેજ મંદિરના દેખાય કે કેલનપુરના કે આપણે ઘરે ચિત્રપટ હોય એમાં દેખાય કે બોલતાની સાથે સિમંદર સ્વામી પદ્માસન વાળેલા બેઠેલા હાજરા હજુર બેઠા છે પદ્માસન વાળીને. કેમ પદ્માસન વાળેલું છે? તો દાદા કે છે કે હવે એમને હવે કશું જ કરવાનું બાકી ના રહ્યું. પદ્માસન મહાવીર ભગવાન 24 તીર્થંકર પદ્માસન વાળેલું છે અને આ રીતે 40 વખત આપણે નમસ્કાર બોલીએ છીએ તો પ્રત્યક્ષ સિમંદર સ્વામીને 108 વાર નમસ્કાર કર્યાનું ફળ મળે. આપણે સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા ને આપણે દંડવત 108 વાર કરીએ ને એમની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાં મહાવિદ્ય એટલું ફળ કે છે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરો. શરૂઆતમાં આપણને લાગે કે 40 વખત એટલે બહુ કહેવાય, કેવી રીતે 10 જ મિનિટ લાગે, પણ ઉપયોગપૂર્વક આપણે બોલીએ. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની બોલતા જ ચિત્રપટ દાદા ભગવાન દેખાય, સિમંદર સ્વામી દેખાય ને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર પણ ત્યાં બિરાજમાન છે, એને હું નમસ્કાર કરું છું ઉપયોગપૂર્વક. દાદા ભગવાન બહુ જ કહેતા હતા કે આ 40 વખત નમસ્કાર મૂક્યા છે. એટલે બોલો છો તમે 40 વખત? બહુ સરસ, બહુ સરસ. એટલે આપણું ચિત્ત ત્યાં હાજર રહેવું જોઈએ. જતું રહે પાછું પણ પાછું લાવવાનું. એટલે કે છે બહુ જ આપણો તાર જોઈન્ટ થાય છે. આપણે નમસ્કાર બોલવાથી શું થાય? સિમંદર સ્વામીનો તાર, દાદા ભગવાનનો તાર જોઈન્ટ થયેલો છે. આપણો પણ આપણે એમને ઓળખતા નથી. એટલે દાદા કે છે પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી. આપણે વડાપ્રધાનને કે મિનિસ્ટરને મળવું હોય તો કોઈ પટાવાળાની ઓળખાણ જોઈએ ને. ઓળખાણ વગર આપણને અંદર બેસવા દે મિનિસ્ટર? હા, એ તો દાખલો આપું છું. એવું દાદા એનો પીએ હોય કે જે હોય એને ઓળખતો હોય, સીએમ કે પીએમ કે જે હોય, એવું દાદા ભગવાન એમને ઓળખે છે, એમની સાથે વાતચીત કરી આવે છે, ઓળખાણ છે, તાર જોઈન્ટ થયેલો છે. એટલે આપણો તાર જોઈન્ટ ડાયરેક્ટ થયો નથી. એટલે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ બધાને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ ને. એટલે ખાસ બીજું કઈ પૂછવું હોય તો પૂછો. સિમંદર સ્વામી નું તો જેટલું બોલીએ ને એટલું ઓછું છે. એટલે આજે એ જ આમ એ જ આમ દર્શાતું હતું કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં
કેવો માહોલ હશે. એટલે આમ કાયમનો એટલે એ ચોથો આરો. ચોથો આરો ચોથો આરો એટલે મન વચન કાયની એકતા. એકતા. હમ હા, એટલે આપણે ચોથા આરાને લાયક થઈશું ને તો આપણે હમ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર જવું નહીં પડે. એ ક્ષેત્ર હમ આપણને 5 આજ્ઞા અને દાદાના જ્ઞાનથી એ ક્ષેત્ર આપણને ખેંચી હમ જશે. આપણને થાય હમ કેવી રીતે જવાનું, કેવી રીતે જવાનું, એવું નહીં. આપણે જેટલું દાદાના જ્ઞાનમાં રહીશું, સિમંદર સ્વામીની ભક્તિ કરીશું, 5 આજ્ઞામાં રહીશું, તો આપણે ચોથા આરાને લાયક પરમાણુ આપણામાં ઊભા થશે. અને બસ. એ ચોથો આરો જેવી રીતે લોહ ચુંબક હોય એમ લોખંડને હમ કેવું ખેંચી જાય, એવું હા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રને લાયક થઈએ આપણે હમ તો આપણને એ ક્ષેત્ર આપણને ખેંચી જશે. આપણે જવાનું હમ ના હોય, હમ આપણને ખેંચી જાય. આ હમ ક્ષેત્રને લાયક ના થઈ, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રને લાયક થઈ તો ત્યાં જતા રહીએ. હમ એવું દરેક ગતિમાં આપણે એ રીતે તિર્યન ગતિ વાળા, નરક ગતિ, દેવ ગતિ, એ ક્ષેત્ર તમને ખેંચી જાય. એટલે એ આપણે બરાબર. એના લાયક થઈએ. તો એવી રીતે હમ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામીની ભક્તિથી, એમની ભજનાથી, નમસ્કારથી કે છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈ અને ભગવાન, આપણે તો રોજ જવાનું મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. ત્યાં બેઠા હા છે, હાજરા હજુર છે, હાલતા હમ ચાલતા ભગવાન છે, એવું પદોમાં આવે છે. તો હા રોજ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં આપણે જઈએ છે ને, હા બોલીએ ને પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ. પ્રસિદ્ધ. તો મહાવિદ્ય હા ક્ષેત્રમાં બીજા બિરાજમાન ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના, ત્યાં બિરાજમાન છે. એટલે હા આપણે સૂક્ષ્મ રીતે આપણે ત્યાં પહોંચી જ જઈએ છીએ બોલતાની સાથે જ. બરાબર. બરાબર. હા હા બીજું હમ કઈ પૂછવું છે? આમ દીપક આનંદ કે છે તમને, જો એ કે છે કઈ. બોલો દીપક આનંદ. ના, બરાબર છે. એમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો જણાવો. હમ આ આ જે છે, આ બે લાઈન જે છે, હમ હમ નિત્યાંગી રૂપસિદ્ધ ભાવાંગી અમી વર્ષાધર હમ કરુણાંગી પહેલી રે હમ પૂજા અમારી સ્વીકારો ઉગમતે પ્રભાતેજી. ઉગમે હમ પ્રભાતેજી એટલે આપણે ઉગમ એટલે આપણે જે સવાર, સવારના. આમ સવાર થાય ને, ઉગમ હા તે પ્રભાત. પ્રભાત એટલે વહેલી સવાર, ઉગતો આપણે સૂરજ. ઉગતો આપણે સૂરજ. હા 4 થી 6 હા કહ્યું ને, આપણે હા કેવું હોય, કાયમ સત્યુગ બ્રહ્મ નું મુહૂર્ત. વાતાવરણ હોય. એટલે આ હા બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય. એટલે શરૂઆત હા થી જ અમારા નમસ્કાર આપણે 4 થી 6 માં વિધિ બોલીએ છે ને, હા પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાન સાથે સિમંદર સ્વામીના પદ ગાઓ કે સિમંદર સ્વામી હા નમસ્કાર કરીએ, એટલે હમ અમારી પૂજા સ્વીકારો. અમે તમને હમ યાદ કરીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, પૂજા કરીએ છીએ, ભાવથી કરીએ. દેરાસરમાં હમ આપણે પેલી રીતે કરીએ, પૂજાના કપડા પહેરી. અમે 9 અંગ હમ પૂજા આપણે ભાવથી બી કરાય. અને પહેલી રે પૂજા હમ અમારી સ્વીકારો. અમે પહેલા અમે તમને 4 થી 6 બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં અમારા નમસ્કાર, અમારા ભાવથી પૂજા તમને યાદ કરીએ છીએ. પ્રભાતે, ઉગતે પ્રભાતે, ઉગમતે હમ 4 થી હમ 6 ના શરૂઆતથી સૂર્યનારાયણ એ એમાં અમારી કે છે પહેલી સ્વીકારો કે છે. હમ નિત્યાંગી રૂપ સિદ્ધ ભાવાંગી. નિત્યાંગી એટલે કાયમનું, સિદ્ધ ભાવાંગી, સિદ્ધ ગતિનો આપણે ભાવ કરીએ ને, એ કે હમ નિત્ય એનું સિદ્ધ ગતિનો આપણે નિત્ય ભાવ કરીએ. અને અમી વર્ષા અજર કરુણાંગી એટલે નિરંતર આપણે અમી વર્ષા એટલે અંદરનું સુખ ઝરે, કરુણા હમ વર્ષે, એવું કે છે. આપણે અમારું એવી પ્રાર્થના છે કે છે. એટલે અમે સિદ્ધ તમારા દર્શન કરી સિદ્ધ ગતિમાં જઈએ એવી અમારી ભાવના છે. અને અમી વર્ષા જર કરુણાંગી એટલે અમી વર્ષા અમારા પર કરુણા વર્ષાઓ, સુખ શાંતિ વર્ષાઓ, દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન અમને નિરંતર રહે એવી અમી વર્ષા, 5 આજ્ઞા ને તમારું અનુસંધાન, એવું અમી વર્ષા ને કરુણા વર્ષાઓ, એવું કે છે. હમ નિત્ય કાયમ માટેનું સુખ અમને પ્રાપ્ત થાય. સિદ્ધ ગતિનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. સિદ્ધ ગતિમાં કેટલું બધું સુખ હશે, એવો અમારો ભાવ હમ છે કે અમને એવા હમ બનાવો. બરાબર. હા હમ બીજું કઈ? હા
બસ. જય ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને પ્રશ્ન? મહેશાનંદજી, હા, આપણે હમણાં જે અ, પુરુષાર્થમાં એ કર્યું છે તેમાં આ એક મેટર આવે છે, તેને આપણે જરા જોઈએ હમ, કે દાદાએ આ પદ થોડું સમજાવજો. એક મિનિટ, હા. હમ. ખબર છે ને? હા, હા. હમ, આપણે રોજના પુરુષાર્થમાં રાખ્યું છે. હમ, હા, હમ. બરાબર. આના વિશે બોલવાનું છે. હા. એટલે આજે હા. હમ, એમાં કવિરાજજી શું કહેવા માંગે છે ને એ જરા તમે સમજાવો. હમ. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. જય સચ્ચા. ભોજનાલય શૌચાલય પૂર્ણ ગલનને શુદ્ધ આત્મા આટલી જ પ્રતિષ્ઠામાં તન્મય છે જગત આત્મા. એટલે અત્યારે કેવું આખું જગત શેમાં છે કે ભાઈ આ જમવામાં પછી શૌચાલય એટલે બાથરૂમ લેટ્રિન જે જે પૂરણ કરેલું એ ગલન થાય એ પૂર્ણ ગલન લખ્યું ને આપણે જમીએ પૂરણ થાય ને બાથરૂમ ને લેટ્રિન જે એ ગલન છે એટલે કે પૂરણ અને ગલન પાછું કેવું કે જેવી આપણે પ્રતિષ્ઠા કરેલી જેવા ભાવ કરેલા એ પૂરણ કહેવાય અને આ કર્મ ફળ છે એ ગલન થાય એ બંને રીતે લેવાય. આટલી જ પ્રતિષ્ઠામાં તન્મય છે જગત આત્મા. જગતના લોકો આ જ પૂર્ણ ગલન કોઝ ને ઇફેક્ટ એ રીતે આ આટલું જ એમાંથી એ જ પાછું આટલી જ પ્રતિષ્ઠામાં પાછા એમાં અંદર જે પૂર્ણ થયેલું એ ગલન થાય ને ગલન થતી વખતે પાછા અંદર નવા ભાવ કરે પ્રતિષ્ઠા કરે કે મેં કર્યું હું નામધારી છું મેં ધાડ મારી સામે વાળો આવો છે તેવો છે બધી પ્રતિષ્ઠા થાય એમાં જ તન્મય છે જગત આત્મા કે છે. જગતના લોકો અજ્ઞાનતા કઈ અજ્ઞાનતા જે પોતે કોણ છે એનું એને ભાન નથી એટલે કે પૂર્ણ ગલન આને કહ્યું કે છે. આમ પેલા નહીં કહ્યું ભોજનાલય ને શૌચાલય એવું કે છે જેવા કારણો સેવે છે એ પૂર્ણ થાય છે અને એની ઇફેક્ટ પછી ભોગવવી પડે છે ને ઇફેક્ટ ભોગવતા પછી પ્રતિષ્ઠા કરે છે મેં કર્યું હું નામધારી છું કરતા ભાવ એ આખું જગત એમ જ તન્મય છે અને દાદા ભગવાને આપણને આ પૂર્ણ ગલનમાંથી શુદ્ધાત્મા જુદા પાડ્યા. પૂર્ણ ગલનથી આ મન વચન કાયા એ પૂર્ણ ગલન વાળું છે ભોજનાલય શૌચાલય વાળું છે જેવું અંદર પૂરણ કરેલું એ પાછું ગલન થશે એટલે આપણે એનાથી નિર્લેપ એવા શુદ્ધાત્મા બનાયા જ્યાં પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે મન વચન કાયાને પ્રતિષ્ઠા કરેલી એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જુદો ને આપણે શુદ્ધ આત્મા જુદા એવું કે છે. પેલા આખા જગતના લોકો એમાં તન્મય હતા. શેમાં? આ દેહ હું છું મેં કર્યું મેં ભોજન લીધું હું શૌચાલયમાં ગયો મેં કર્મ કર્યું એ મારે ભોગવવું છે ભોગવવું પડશે મેં પાપ કર્યા મેં પુણ્ય કર્યું એની પ્રતિષ્ઠામાં તન્મયાકાર રહે એ જગત આત્મા એટલે જગતના લોકો દાદા ભગવાને આપણને આ બધાથી છોડાયા શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા મન વચન કાયની બધી પ્રતિષ્ઠાઓથી મન વચન કાયના બધા તન્મયાકાર પરિણામો લેપાયમાન ભાવો કે જે કઈ હોય એ હવે આપણા લેપાયમાન ભાવો નથી જેના છે એને આપણે એને જોનારા જાણનારા આપણે તદ્દન નિર્લેપ અસંગ અચ્યુત અજન્મ અમર જન્મ મરણથી મુક્ત અવ્યાભાત સ્વરૂપ એવા આપણને બાધા પીડા વગરના બનાવ્યા. પહેલા આપણને બાધા પીડા મને થાય છે
મને દુઃખ થયું, મને સુખ થયું, એ એ બધું હું ને મારું કાઢી આપ્યું. નિર્વિકલ્પ સમાધિ, વિકલ્પો મટી ગયા, હું ને મારું મટી ગયું કે છે. ભમરડો ભરમાલમય તેઓથી ઘૂમતા મૂઢાત્મા, હું જે કરું છું માને છે તેથી મારું કहीं વિટળાય કે મમત્તા આત્મા. એટલે ભમરડો કે છે ભરમાલય, આ મન વચન કાને ભમરડો કીધો. જેવો ભારે ને ભાવેથી નાખેલો ભમરડો, જેવો વીટેલો અને જેવા ભાવે થી વીટેલો ને જેવા ભારથી ભારરૂપ ભરમ નાખે ને એવો એ ભમરડો. આપણે નતા નાના હતા ત્યારે ગોટી રમતા હતા, ભમરડો કેવો ભાવ કરે, વીટતા હતા ને કેટલા ભારેથી નાખતા હતા. એવો કે છે આ ભમરડો ભવડો, એટલે આ મન વચન કાયા એ ભમરડો કયો. એવો કેવો ભમરડો કયો, કેવી દોરીથી વીટેલો, તો કે છે જેવા ભાવે ભારે ને ભાવે એ વીટેલો, એટલે એવા કર્મ એને બાંધેલા. એવી ટેવોથી ઘૂમતા મૂઢાત્મા, એ કેવી ટેવો, મને થયું, હું મેં ધાડ મારી, મેં આમ કર્યું, હું કમાયો, મેં પુણ્ય ભોગવ્યું, મેં પાપ કર્યું. એ ટેવો એની મન વચન કાયની ટેવો, એવો એને ટેવોથી ઘૂમતા એ મૂઢાત્મા કહ્યું. એ બધું મૂઢાત્મા એટલે એને પોતે, એ મૂળ તો આત્મા, આત્મા અંદર નોખો છે, પણ એને અજ્ઞાનતામાં એને શું લાગે, હું કરું છું, હું દેહધારી છું. એટલે સખત આત્મા મૂળ થઈ ગયો, આવરણ જબરદસ્ત એની ટેવોથી ઘૂમતા મૂઢાત્મા. એટલે ભગવાન અંદર એ બધી ટેવોને અને જે કઈ અજ્ઞાનતા રૂપી આ કે છે હું કરું છું, હું કરું છું, એ જ અજ્ઞાનતા સકટનો શ્વાન બહાર. અને સૃષ્ટિ મંડાશે એદી પેરે જોગી જોગેશ્વર કોક જાણે, તે કે એવી ટેવોથી ઘૂમતો આ મૂઢાત્મા તો. એ દાદા ભગવાને આપણને એમાંથી મુક્ત કર્યા કે તું મૂઢાત્મા જે છે એ તું નથી, એ દેહધારી જે અજ્ઞાન છે તારું, તારી રોંગ બિલીફ છે, હું કરતા છું, હું દેહધારી છું. એનાથી આપણને મૂઢાત્માથી અંતરાત્મા બનાયા અને પરમાત્મા થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ કે છે. હું જ કરું છું માને છે તેથી મારું કहीं વિટાય મમત્વ. એટલે કે છે કેટલા અનાદિકાળથી કેવી ટેવો હતી, એ કઈ ટેવોથી ઘૂમતા હતા, હું જ કરું છું, હું જ કરું છું, તે કરે છે ને તેઓ કરે છે, મારું કहीं વિટાય મમતા. હું ને મારું દાદાએ છોડાઈ આપ્યું કે છે. હું આ દેહધારી હું જ છું અને આ મારું છે. મમતા એટલે મારું, હું એટલે અહંકાર ને મારું એટલે મમતા. એટલે હું ને મારું છોડી આપ્યું છે, હું જ કરું છું. કરનારો કોણ, સંજોગો વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા. એને આપણે એવું માનતા હતા હું કરું છું. એટલે દિવસોમાં આપણે સામાયિકમાં આ ગોઠવવાનું, કઈ કઈ જગ્યાએ હજુ હું કરું છું તે કરે છે. હજુ ભમરડો આ વીટેલો છે, ઉકલી કેવો રહ્યો છે, એ બધી કેવી ટેવો અંદર બધી પડી છે. આળસ, પ્રમાદ, લાલચ, કપટ, કઈ ભોગવેલાની વૃત્તિ, અણકનું વિષય વિકાર, આ ભમરડાની ટેવો બધી હજુ ભરેલો માલ તો રહ્યો ને. હજુ કે આ જ્ઞાન તમને કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું, પણ આ બધી ટેવો બધું કે છે બધો કચરા સાથે તમને શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું છે. અને મન વચન કાયા ભમરડો દેખવો જોઈએ. ભમરડો કેવો ફરે છે એની કેવી ટેવો, આપણે ટેવોથી મુક્ત થયા, જેની છે એને આપણે જોવાની. કેવી આળસ કરે છે, કેવો પ્રમાદ કરે છે, કેટલો શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે છે, કેટલી આજ્ઞા પાળે છે, શું ધાડ મારે છે. દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ કામ કાઢી લેજો, કામ કાઢી લેજો, આ પરપોટો ફૂટી જશે, પછી આય પરપોટો છે અમારો ને તમારો પરપોટો છે. તો આખો દાડો શું કરીએ છીએ, શુદ્ધાત્મા ખોડીએ છે કે ટેવો મુજબ આપણે પાછી એમાં ખોવાઈ જઈએ છે. એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગ, ક્ષમતા આધારી કે છે 5 આજ્ઞા, એ શુદ્ધ ઉપયોગ. તો 5 આજ્ઞા યાદ આવે છે, શુદ્ધાત્માની જોવાની ટેવ પડી છે કે પેલી ટેવોથી હજુ વિટળાયેલા છે. તો કે એ બધું આપણે પ્રકૃતિમાં જોવાની ને કહેવાનું, એને સાથે વાતચીત કરવાની, ઠપકો આપવાનો, એનું સામાયિક કોને કહેવું, ખુલ્લી આંખે આ બધું ટેવો દેખાય. જે અટકણો કઈ
અટકી જ જાય. કોઈને લોભની અટકણ હોય, કોઈને વિષયની અટકણ હોય, કોઈ લાલચની અટકણ હોય, કોઈને કોઈનું પડાઈ લેવાની અટકણ, કોઈને માનની અટકણ હોય. બધી ટેવો કહેવાય. પેલું પાનનો ગલ્લો જોઈએ ને ત્યાં ઉભા રહેવાનું મન થાય, ચલો પાન ખાઈ લઈએ. ચા આવે તો ચા ની ટેવ હોય તો કે એ ટેવ ચા પીવાની ટેવ. હોટલ આવે એટલે ચા પી લેવાની. કોઈને પેલો પીઝા ખાવાની ટેવ હોય ત્યાં ઉભા રહે. છતાંય દાદા કે છે ભાઈ ચલો એ તમને નડતું નથી, પણ આ જીવતી વ્યક્તિ મિશ્ર ચેતન જોડે, એની જોડે ચીટિંગ છે, અણહકનું લક્ષ્મી છે, અણહકના વિષય, ત્યાં વધારે જોખમ કર્યું. ચા કે પાનનો ગલ્લો કે કઈક એ દાવો નહીં માળે. જીવતી વ્યક્તિ દાવો મારશે. એ ટેવો એ ઘૂમતા મૂળા હાથમાં. હજુ ભરેલો માલ એવો છે, ભરેલો માલ બોલાય નહીં. વીકનેસ થી ભરેલું છે. આ કળિયુગમાં જન્મ થયો ને એટલે આ બધી વીકનેસ કે છે. એટલે કે છે આ પદમાં એટલું બધું કહી જાય છે કે બધી અટકણો, ટેવો એટલે અટકણો. એ અટકણોથી એ શુદ્ધાત્મા ભૂલાય છે, 5 આજ્ઞા ભૂલાય છે. એટલે એ બધી વીકનેસ માં આવી ગઈ બધી કે છે. વિભાવિક દ્રવ્યાલય. હા બોલો દીપકભાઈ, કઈ પ્રશ્ન છે એમને? પૂછી લઈએ, બોલો વાત કરી લઈએ. દીપકભાઈ બોલો, અનમ્યુટ કરો. હા, જય સચિદાનંદ. હા મહેશાનંદજી, બોલો જય બોલો. સચિદાનંદ. જય આ જે સચિદાનંદ. પ્રશ્ન મને ઘણા વખત 1.5 લાખ વર્ષનો 1.25 લાખ વર્ષ આયુષ્ય જે બાકી છે એમ તમે કહ્યું ને, હા તે 1.25 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય બાકી છે સિમંદર સ્વામી. હા હા તે એટલા વર્ષ તો આપણે તો 100 યર્સ કાઢતા તો એટલે આટલા યર્સ, આટલા વર્ષની ગણતરી એવી જ આપણા જેવી જોઈએ ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. તો આટલા બધા વર્ષો હા કાઢવાના હોય તો એટલે એ બહુ ભારે એમ. ભલે એ ત્યાં હોય કે એમને કશું ના હોય આખું, કે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આનંદમાં જ હોય આખું, પણ આટલા બધા વર્ષો કાઢવાના એટલે પ્રશ્ન ઉભો થાય. નિરંતર સિદ્ધ ગતિનું સુખ હોય. જે ત્યાં દેવગતિમાં શું માણસ 5-5 લાખનું આયુષ્ય હોય, 10-10, 25-25 લાખનું હોય. આ 5-5 લાખ, તમે 1.25 લાખનું તો કઈ હિસાબ? 2-5 લાખનું આયુષ્ય હોય દેવગતિમાં. તો દેવગતિની સુખ સાહેબી કેવી હોય? આમ વિકલ્પ કરતા જ, વિચાર કરતા જ મેલ થઈ જાય. રાજા રાણીઓ બધું એ દેવગતિનું સુખ છે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનું એ તો તીર્થંકર ભગવાન છે, એમનું સુખ તો કઈ કમ્પેર થાય દેવગતિ જોડે? આ તો એક્ઝામ્પલ આપું છું. 2-5 લાખનું આયુષ્ય છે, આમને 1.25 લાખ. મહેશાનંદજી, દીપકભાઈ જે વાતમાં એમ લાગે છે કે આટલા બધા વર્ષો કેમ કેમ કાઢવાના. હું એ થોડી એના પર જ આવતો હતો. હા, પહેલા એમને બરાબર છે, પણ એમને એમ થાય છે કે મારે આ સમય કાઢવો ભારે પડે છે, તો આ કેમને કાઢે છે, નહીં દીપકભાઈ? એવું કહો છો? નિરંતર સિદ્ધ ગતિનું સુખ કેવું હોય? નિરંતર સિદ્ધ ગતિનું સુખ છે. એવો પરમાનંદ કેવો હશે તીર્થંકરોનો? હાજરા હાજર તીર્થંકર, એમની પરસદામાં લોકો જે બેઠા હોય, પરસદા એટલે ખબર ને, આજુબાજુ જે એમની સાંભળતા હોય તીર્થંકર, એમની પરસદામાં તમને સિદ્ધ ગતિનું સુખ વર્તાય. એટલું બધું સુખ આયા કરે, સહેજે કંટાળાની તો કઈ વાત થાય? કેમનું કરશે એવું તો હોય જ નહીં. મહેશાનંદજી, એ તો સમજાઈ ગયું મને કે એમના જબરજસ્ત આનંદ હોય. હવે સ્વામી સત્તા દાદા કને એમ કહ્યું છે. સ્વામી સત્તા દાદા કને ભરત કલ્યાણ કરે. એના વિશે થોડું સમજાવો ને. સ્વામી સત્તા દાદા કને એટલે દાદા ભગવાનને એમનું અનુસંધાન હતું. દાદા ભગવાન ચાહે શું કરે, એમની સત્તા. દાદા ભગવાન કેવા હશે? આખું બ્રહ્માંડના સ્વામી કયા દાદા ભગવાનને, જે કશું જોતું નથી. એક લાલચ રહી નહીં, લોભ ના રહ્યો, કોઈ વિષય વિકારનો વિચાર ના રહ્યો. એ બ્રહ્માંડના માલિક થઈ શકે. એ બધી સત્તા કોને? દાદા ભગવાન, જેને કશું જોતું નથી. એ બ્રહ્માંડના દાદા કે અમે મકાનના માલિક થયા નથી, પ્લોટના માલિક થયા નથી. આખું બ્રહ્માંડ અમારું, અમે બ્રહ્માંડના સ્વામી થયા કે છે. એટલે આ લીટી આવે છે એટલે કાઢી જો આરતી.
કઈ ગયું એ? ચોથી આરતી. હા, ચોથી આરતી. ચોથી આરતી સ્વામી તીર્થંકર ભાવી સ્વામી સત્તા દાદા કને ભરત કલ્યાણ કરે. એટલે કેવું દાદા ભગવાન જેને કશું જોતું નથી એના બ્રહ્માંડના સ્વામી કહેવાય. બધી સત્તા એમની પાસે હોય. ને આપણે તો પ્લોટના માલિક, મકાનના માલિક, આ દેહના માલિક. મારો દેહ છે, મારું ઘર છે, મારી મિલકત છે, મારી એસેટ છે, મારી ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, મારા શેર છે. કઈ મારું છે બોલવામાં વાંધો નથી, જે છે કહેવાય. પણ અંદર એમને કશું રહેતું નતું કે છે. એક ક્ષણ પણ આ દેહ મારો છે નતો રહેતો. દેહના માલિક નહીં, મનના માલિક નહીં, વાણીના માલિક નહીં. એવું કે છે એને બધી સત્તા કે છે આખા બ્રહ્માંડની સત્તા અને એમની પાસે આ આવે જે છે. મહેસાનંદજી પરમ હમ. જ્યોતિ ભગવંત હું એવું બોલીએ ને એટલે આપણને એવું હા લાગે કે આપણે પોતે જ ભગવાન થઈ ગયા એવું લાગે. હા પરમ જ્યોતિ બરાબર છે, બરાબર. આપણે છે જ એનું શુદ્ધાત્મા, એ થોડું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ ભગવાન જ છે. અયોગી સિદ્ધ પદે, એટલે અયોગી સિદ્ધ પદેમાં આ યોગ ના હોય મન વચન કાયાનો, એટલે અયોગ કયો? અયોગી સિદ્ધ પદે પરમ જ્યોતિ ભગવંત હું. કયો ભગવાન? શુદ્ધાત્મા ભગવાન, જે અંતરાત્મા પરમાત્મા બની રહ્યા છે. અંતરાત્મા બને. આપણે મૂળાત્મા હતા. આ મન વચન કાય એ જ હું છું ને હું કરું છું. એ મૂળાત્મા ગાઢ હતું. એમાંથી આપણને શુદ્ધાત્મા બનાયા, ને અંતરાત્મા બનાયા. કવિરાજે તો એમ કહ્યું હા કવિરાજે એમ કહ્યું છે કે પદ્માસન છોડીને ભારત ઉપર ઘૂમો. હા એવું એ સિમંદર હા, સ્વામી એ એ કે ભાવ પદ્માસન કર્યો. છોડીને હા, એ પદ્મા એમને કહ્યું તમે પદ્માસન છોડીને જગત કલ્યાણના તમે નિમિત્ત બનો. તમે જે સુખ પામ્યા, જે દાદા ભગવાન બન્યા, દાદા ભગવાન પદ્માસન વાળીને બેસી ગયા હોત, બેસવું હતો. પણ ના, એમને જગત કલ્યાણની નક્કી કરવું. હે સિમંદર સ્વામી, તમે પણ હવે પદ્માસન છોડીને અહીં બિરાજમાન થાઓ, ભરત ક્ષેત્રે આવો, અથવા ભરત ક્ષેત્રનું કલ્યાણ કરો. ત્યાં બેઠા બેઠા અમારી સાથે વાતચીત કરો, અમને બધું જ્ઞાન પીરસો. એવું પદ્માસન હવે છોડો, એવું કહેવા માંગે છે. ભાવ એમનો છે કવિરાજનો. જેવી રીતે દાદા ભગવાન હાલતા ચાલતા કેવો સરસ બધો વ્યવહાર ને બધાને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ને જગત કલ્યાણમાં ગામડે 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 વિચરતા હતા. એમનું પોતાનું દેહનું પણ થાક કે કશું કાળજી રાખી નથી. અને કેવા દાદા ભગવાન આમ આપણા માટે તો તીર્થંકર સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપ, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી 24 એમને તીર્થંકરનું એટલે ભેરું સ્વરૂપ કવિરાજે લખ્યું. લો, કવિરાજે શું લખ્યું? 24 તીર્થંકરનું ભેગું સ્વરૂપ. હા, જે તીર્થંકરના હૃદયમાં વાત હતી એ બહાર ક્રમે કરીને ના આવી. એ દાદા ભગવાનના મુખેથી સરસ્વતી આપતવાણી બધી સરી ગઈ. 24 તીર્થંકરના હૃદયમાં અક્રમ વિજ્ઞાન હતું, એવું કે છે કવિરાજ. કાળે ક્રમે બહાર ના આવ્યું. એ જ દાદા ભગવાનના શ્રી મુખેથી આ બધી સરસ્વતી, અક્રમ વિજ્ઞાન, એ બધું કેટલી અતિશયોક્તિ છે બધી. મહેસાનંદજી તો આપણામાં હા બોલો. એ એમનો ખોરાક શું હોય સિમંદર સ્વામીનો? આહાર એમનો નિંદ્રા એ આહાર બધું હોય હોય? જ નહીં. આપણે દેવોને કેવું ધરાવીએ છે, એમને લેટ્રિન જવાનું ના હોય, પેશાબ કરવાનું ના હોય, ખોરાક ના હોય. તો સૂક્ષ્મ આહાર. આટલી મોટી બોડી હોય એનું મેન્ટેન હા, માટે શું હોય? શું નહીં એવું. એ બોડી બધું આ પાંચામાં આરામ. એ આરામમાં તો તીર્થંકર ચરમ શરીર હોય. ચરમ શરીર એટલે તમને ખબર છે? છેલ્લું શરીર કપાય નહીં, એ કપાય નહીં બરાબર. તીર્થંકરનું ચરમ શરીર. બીજું બહુ ડિટેલમાં ખબર નથી મને, પણ ચરમ શરીર એટલે આંગળી ના કપાય, લોહી ના નીકળે, હાથ ના કપાય, પગ ના કપાય, મશીનમાં આંગળી આવે તો કપાય નહીં. એનું નામ ચરમ શરીર તીર્થંકરોનું. નિરંતર કેવળ જ્ઞાન વર્તે. આવું લેટ્રિન બેટ્રિન તો દેવગતિને નહીં હોતું ને. ખાવાનું નહીં ને લેટ્રિને નહીં જવાનું, નાહવાનું નહીં દેવગતિમાં. તો તીર્થંકરોની વાત કેવી આવે? દેવગતિમાં લેટ્રિન નહીં જવાનું, સ્થૂળ આહારે નહીં ખાવાનો. જે આપણે નથી ધરાવતા ભગવાનને, એ સુગંધ જ એ લોકો દેવગતિ લે. તો આ તો એમનાથી ઉપર કહેવાય. એમને લેટ્રિન જવાનું હોય?
દેવગતિને ના હોય, નથી હોતું તો. નથી. હા, એ તો પોતાના નિરંતર આત્માના સુખમાં જ હોય, પૂતગલથી પર હોય. એટલે આ જગત કલ્યાણનું એમ કહ્યું છે કે જગત કલ્યાણનું જબરજસ્ત નિયાણું કર્યું હોય એને તીર્થંકર ગોત્ર મળે, એવું 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 આપણે કહ્યું છે આ તો વાત સાચી કે ને, તો જ મળે. એ તો જગત કલ્યાણનું આપણે બી એવું નિમિત્ત, આપણે બી નિમિત્ત બની શકીએ ને તે એ તો એમ કે દાદા ભગવાન કહેતા હતા, તમે નિમિત્ત બની શકો, તમે ભાવના કરી શકો. અમે ભાવના કરે એનું ફળ જ છે આ જ્ઞાની પુરુષ. અમે આ જે ઋષભદેવ ભગવાન વખતે અમે નક્કી કરેલું કે અમે અક્રમ વિજ્ઞાને જવું છે અને અક્રમ વિજ્ઞાનથી લોકોનું કલ્યાણ કરવું છે. પદ્માસન છોડીને ભારત ઉપર ઘૂમો, વિરાગની બાળે છે છાતીએ ભર્યો ડૂમો. ક્યાં આધારે જીવું મુજ બેહાલી દેખો, આત્માથી હતો અણજાણ અને તેથી રડતા દુઃખ. અપરમાત્મા ઓળખાણ હવે તેથી હસતા મુખ, નિર્દ્વંદામૃત જરીશું સ્વસ્તિક સંજીવક છો. એવી ભાવના આપણે કરીએ છીએ કે તમે દીપક ભાવ આનંદજી કરો. છેલ્લી જે દીપક આનંદજી છેલ્લી લીટી છે ને, છેલ્લી એટલે આ પદ પૂરું થાય ને તે નથી સમજાતો. જે છેલ્લી લીટી છે, એક મિનિટ. હા, લોગુતમ હિનાણમ જીણાણમ ઇનાણમ, એ બધું છે ને આપણું જૈન લોકોનું. જાણેણા દોષ થયા મિચ્છામી દુકડમ, એ ભયમ એ ગત જે દોષો સપ્તાણમ. થયા હોય ને એ બધા દોષોની આપણે માફી માંગીએ. મિચ્છામી દુક્કડમ એટલે શું? કે આપણે જે બધી ભૂલો થઈ, આપણે પર્યુષણમાં બોલીએ છે ને સંવત્સરી વખતે, કે મારા આ બધા દોષો જે થયા છે એ મિથ્યા થાવ, દુષ્કૃત, મિથ્યા. જે બધા ખરાબ કામો, કપટ, છલ કપટ, ચોરી, એની હું માફી માંગુ છું. અચ્છા. આપણે એ રીતે લેવાનું છે. એ જૈન ભાષા છે મિચ્છામી દુક્કડમ. એવું આપણે શું સમજવાનું? એ લોકો એવું કે છે બધા મિથ્યા થઈ જાવ, મારે જે બધી ભૂલો થઈ છે. પણ આપણે દાદા ભગવાનની ભાષામાં શું, જે કઈ ભૂલો થઈ છે, જે દોષો થયા છે, જ્યાં જ્યાં કઈ કોઈને દુઃખ પહોંચ્યું છે, અણહકનું લીધું છે, આ બધા સંસ્કૃત પારિભાષા શબ્દો છે. લોગુત્તમ, આપણે હિયાણમ, અતિશય, હિયાણમ. મહેસાણાજી, અતિશય એટલે શું? અતિશય એટલે શું? અતિશય અતિશય એટલે કઈ છે અતિશય? આમાં વધારે આનો આગળ પડતું એક્સ્ટ્રેક્ટ. અતિશય એટલે વધારે પડતું એબનોર્માલિટી. કઈ ના, લખ્યું છે તમે અતિશય? એટલે અરિહંતી અતિશયથી પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય. અરિહંતી અતિશયથી એટલે અરિહંત એટલે પરમાત્મા સિમંદર સ્વામીને અરિહંત કહેવાય. એમના બધી અતિશયોક્તિ હોય એટલે દાદા ભગવાન કેવું 11મું આશ્ચર્ય છે, એ અતિશયોક્તિ કહેવાય. જે મહાવીર ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યારે આ આશ્ચર્ય કહેવાય ને, એને અતિશયોક્તિ. ચંદ્ર અને સૂરજ દેવ દર્શન કરવા આવેલા, અંધારપટ થઈ ગયેલું, એ અતિશયમાં આવે. એ ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે દાદા ભગવાનનું અક્રમ વિજ્ઞાન એ 11મું આશ્ચર્ય લખાશે. અતિશય એટલે આશ્ચર્ય, પ્રત્યક્ષ અનુભવ. હરિહંતી અતિશયથી, અતિશય એટલે એક્સ્ટ્રેક્ટ, આશ્ચર્ય. 11મું આશ્ચર્ય કેવું કહ્યું દાદા ભગવાન? ત્યાં મહાવીર ભગવાનનું પેલું અતિશયોક્તિ બધી જે અમુક કે છે ને, એટલે એમના ગુણો બધી, એમના દર્શન માત્ર થી મોક્ષ થાય, એ અતિશય કહેવાય. એવા હરિહંત પરમાત્મા, પ્રત્યક્ષ 500 અનુભવ. જોજન, 500 કેટલા ધનુષ્ય જોજનો બાણ, સુધી? હા, એવું હાઈટ છે કેટલા 500 જોજનો? ધનુષ્ય બાણ. 500 હા બોલો ધનુષ્ય. બોલો. હા, એ એમની હાઈટ 500 ધનુષ્ય બાણ. એ બે હાથ પોરા કરીએ ને એક ધનુષ્ય બાણ થાય, એવા 500 ધનુષ્ય બાણ એવી હાઈટ ધરાવે છે. 3 જ પગલામાં પાલીતાણા ચડી જતા હતા, એવું હતું. એ વખત બહુ મોટો હતો પર્વત. ધીરે ધીરે કાળે કામે નદીઓ, નાણાં, પર્વતો નાના થવા માંડ્યા, હાઈટો નવા ચડી. આ કૃષ્ણ ભગવાન વખતે 800,000 વર્ષ આયુષ્ય હતું, હાઈટો હતી. મહાભારતમાં કેટલી બધી હાઈટો હતી બધી. કાળે ક્રમે બધું નાનું નાનું થવા માંડ્યું. પછી એક વૈત્યા જેટલી હાઈટ થવાની છઠ્ઠા આરામાં. 20 વર્ષનું આયુષ્ય, 10 વર્ષનો દાદા થઈ જશે. આ ગંગા યમુના બધું નાની નાળા જેવું આમ નીક હોય ને એટલું પાણી થઈ જશે.
એ કુદરતી છે બધું. બરાબર દીપકભાઈ? હાલો. કટ થઈ ગયા. હા એવું લાગે છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ હા મહેશાનંદજી. જય હા, સચ્ચિદાનંદ, જય ટાઈમે સચ્ચિદાનંદ. થયેલું છે. હા. મિનેશભાઈ સોની ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. બોલો બોલો. બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. એમનો અવાજ નથી નમો આવતો. અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચન મુક્કારો. અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો. સૌ સૌ એસો પાવપણાસણો. પંચ નમુક્કારો. સૌ વપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આગળનો જય પ્રોગ્રામ સચ્ચિદાનંદ. કાલે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મનેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશભાઈ